Good afternoon. My name is Professor V.M. Shetty, retired principal of Law College. Now, I am a member of guest faculty of Abdul Kalam College. For your class, I am going to take Indian Constitution. Constitution, Constitution, Constitution. Every day, go through the newspapers, also in other means media, we come across with the word Constitution. Question is, what is the exact meaning of Constitution? Especially during the last 10 months, there is the news about Article 370, Article 14, Article 19. So, there is an allegation that government is violating the Constitution. It is not acting according to the Constitution. And one thing I would like to bring to your notice, that be particular about Constitution. The subject is very important. Don't be under the impression that you are a BCA student, you are more concerned with computer science and other related subjects. Constitution is very important. The reason is that after completing your degree, you may go for competitive examination. Or take any examination, 20 to 30% is reserved, or 20 to 30% questions are asked on this particular subject. Maybe any IAS or KPS or any competitive exam. So be serious with this particular subject. ನೋಡಿ, ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಲು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು 10 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ TV ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 CAA 2019 ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ CAA ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅರ್ಥೈಸುವುದು ಅತಿ ಮಹತ್ವ. ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಅದು ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಸಾಕಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ 30 to 25% ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಟೇಕ್ ಎನಿ IAS ಆರ್ KPSC ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ be particular about with this subject. And do one thing, for my subject you make separate notebook. ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. Usually after completing my lecture to the extent for 40 minutes or 45 minutes, for the remaining 15 minutes I will give the points. I will summarize my lecture and those points are enough. ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಏನೇ ಬುಕ್ ಓದ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಓದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ದಿನ ಏನು ಒಂದು 40 ನಿಮಿಷ ಲೆಕ್ಚರ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮುಂದೆ 15 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ದೋಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನಫ್. ಏನೂ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಬುಕ್ ಅಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು 60 ಪೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ. ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ರೆ ಸಾಕು ಯಾವ ಬುಕ್ಕು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕಾದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಿನಿಂದ ಬರ್ಸೋಕೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕಾದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದ ಬುಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ತಲೆಯಾಗೈತೆ, ಅದು ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಸರ್ ಬೈತಾರೆ. ನಾ ಆಗಲಿ ಯಾರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ, ಸರ್ ನನಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಸರ್, ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏನೇ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇರಲಿ ಅದು ಸರ್ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆ ತಲೆಯಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಂದೂ ನೀವು ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸಿಲೆಬಸ್. What this subject Constitution consists of
or covers as per university syllabus. According to the university syllabus, it is divided into 5 models. 5 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಿಲೆಬಸ್. ಒಂದನೇದು, under first one we are dealing with what is the meaning of constitution. ಬರ್ಕೋ ಹೇಳಿ ಬೇಡ, ನಾ ಬರ್ಕೋ ಅಂದಾಗ ಬರ್ಕೋರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ಗೇನು ತೆಗಿಬೇಡ್ರಿ. ಈಗ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಯಾವಾಗಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಅದ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪೇಡ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ. What is the constitution? I mean meaning and definition of the constitution. Characteristics of the constitution. Preamble to the constitution. Citizenship. All these 4 topics have been discussed under first part, first model. So let us have a brief idea as to what is the meaning of citizenship, what is the meaning of constitution, as well as what is the meaning of preamble. Remember, the word constitution has been derived from Latin word. Latin is a language, like Kannada and other English. Latin is also a language. So the word constitution has been derived from the Latin word that is constitution, to constitute. Constitute means establish, form, create. Okay, what is to be established? What is to be created? Establishment of government. To constitute means establishment of government, establishment of a system. ಈ ಶಬ್ದ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಆಯಿತು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಬ್ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಈ ಶಬ್ದ ಎದರಿಂದ ಬಂತಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್, ಸ್ಥಾಪಿಸು, ನಿರ್ಮಿಸು ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಸ್ಥಾಪಿಸು. ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಏನು ಸ್ಥಾಪಿಸೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ. Nowadays, almost all states are having constitution. You cannot imagine a state without constitution. Even during ancient world, kings were having their own constitution. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆ. ಇವನ್ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜದಾಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಸದ್ಯ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿದೌಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸಂವಿಧಾನವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, Andhra Pradesh, we call them as a state. But remember, at the international level, as well as at the national level, we use the word state for nation. India is a state. America is a state. There is nothing wrong if you use the word nation, America nation, but the proper word is state. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ನಾನು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ನೀವು ಏನ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನತ್ತೀವೋ ರಾಜ್ಯ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್, ಅಮೇರಿಕಾ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್. ಸರ್ ನೀವು ಡೌಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅದಾವಲ್ಲ, ಏನು ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ರಾಜ್ಯಗಳಾಯ್ತೀವಿ. ಅದೇನೋ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಯ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಆರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯಗಳು, ಪ್ರಾಂತಗಳು ಎಲ್ಲ ಯಾವುವು? ಕರ್ನಾಟಕ. ದೇ ಆರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಭಾಗಗಳು. ಸೊ there is but even then we use the word state for Karnataka and other things, but proper at the international level, at the national level, for the word nation we are using the word state. ರಾಷ್ಟ್ರ, ದೇಶ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ? ರಾಜ್ಯ. ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ದೇಶ. ಓಕೆ. The term constitution
has been defined by a number of writers. Just I gave the meaning of the word constitution, that is to constitute means establish the government. But we are going in detail when I am going to take this first part later on. Then comes preamble. ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ಗೆ ನಾವು ಮುನ್ನುಡಿ ಅಂತೀವಿ. ಮುನ್ನುಡಿ ಅಂದರೆ ಆ ಮುಂದೆ ಏನೈತೆ ಆ ಬುಕ್ನಾಗ, ಪುಸ್ತಕ ನಾವು ಏನು ನೋಡತ್ತೀವಿ, ಏನು ಓದ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಜಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್. ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್. If we open, when we open the first page, when we open that particular book, the first page is captioned as preamble. ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ತೆಗಿರಿ, ಮೊದಲೇ ಪೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಅಂತ. ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಮುನ್ನುಡಿ ಅಥವಾ ಮುನ್ನೋಟ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು. So preamble, government office government. When you enter the government offices, there you will find a board which is exhibited just outside or at the entrance. Preamble to the Constitution. ಮುನ್ನುಡಿ. ಸಿ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಅಂದರೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೀ ಟು ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸಂವಿಧಾನದ ಕೀ. ಸಂವಿಧಾನದಾಗ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನವು, ಗುರಿಗಳು ಏನಿದಾವೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಜನರಿಗೆ, ನಾಗರಿಕರಿಗೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಏನನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲದರನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್. ಜಸ್ಟ್ 10-15 days ಬ್ಯಾಕ್ ಈ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಿ. 15 days ಬ್ಯಾಕ್ ಒನ್ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ, I mean a priest of a temple in Kerala died just 15 or 20 days back. 15 days back. He challenged an act passed by the Kerala government. ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಸುಮಾರು 1000 ಕೇಸ್ ಅದ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೇನು ಒಂದು 4-5 ಕೇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸ್ ಇದು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೇರ್ ರೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬರುತ್ತದೆ, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬಿ ಅಮೆಂಡೆಡ್, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದವು. ಆವಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ತು, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಇವನ್ ಟುಡೇ ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್? You can amend the constitution, you can make amendment to the fundamental rights, but it should not lead or it should not alter the nature of the constitution, the basic structure of the constitution. ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಭೂತ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು. ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರಾಗಿ 127 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಿದೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ 6 months ಬ್ಯಾಕ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ವಾಸ್ ಅಮೆಂಡೆಡ್. ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರಲ್ಲೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಇವತ್ತಿ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫಾಲೋಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬೈ ಆಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್.
ನೋಡಿ ಸಂವಿಧಾನ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ